بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت اللہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مکان میں عبادت کے لیے ایک خاص کمرہ تیار کیا ہوا تھا جہاں آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوتے تو اس کمرے میں داخل ہو جاتے اور عبادت و ذکر الہی میں تا دیر مشغول رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب کبھی وہاں سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازہ کو تالا لگا دیتے۔ یوں ہی زندگی کا سفر جاری رہا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا وقت وصال قریب آ پہنچا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب معمول کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اندر ایک شخص کھڑا ہے جس کے چہرے سے غیرت نمایاں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے داخل ہو گئے؟ اس نے جواب دیا، مجھے یہاں اس گھر کے مالک نے داخل کیا ہے۔ فرمایا، اس گھر کا مالک تو میں ہوں اور میں نے تمہیں یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ کہنے لگا، اس گھر کی مالک تو وہ ذات ہے جس کا اس مکان پر تصرف اور آپ علیہ السلام سے اور مجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم کے برگزیدہ رسول تھے۔ فوراً جان لیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ فرمایا، اپنا نام بتاؤ۔ عرض کیا، میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا، اے ملک الموت، مجھے وہ شکل دکھاؤ کہ جس میں تم مسلمانوں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے عرض کیا، ایک لمحے کو دوسری طرف رخ فرمائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ملک الموت کی طرف رخ فرمایا تو دیکھا ایک جوان عمر خوبصورت شخص عمدہ لباس پہنے جس کے چہرے سے وجاہت ٹپک رہی ہے اور جسم سے خوشبوؤں کے بلبلے آ رہے ہیں اور جس کے دیکھنے سے قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہو سامنے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر نزاع کے وقت کسی کے پاس کوئی عمل نہ بھی ہو تو اس کے لیے تمہارا اس چہرے کو دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مقرب فرشتہ، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے وہ شکل بھی دکھاؤ کہ جس میں کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، ممکن تو ہے لیکن شاید آپ علیہ السلام کو اس کے دیکھنے کی تاب ہو۔ پھر عرض کیا، آپ علیہ السلام دوسری طرف رخ فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف رخ فرما کر جب واپس دیکھا تو ایک شخص محیب صورت والا، سیاہ فام، جس کے بدن پر بال اگے ہوئے ہیں، سیاہ کپڑوں میں ملبس اور بدن سے سخت بدبو آ رہی ہے۔ اس کی ناک اور کان سے کیڑے نکل رہے ہیں، سامنے کھڑا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ منظر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ ایک لمحے کو بے ہوشی طاری ہوئی اور پھر ہوش میں آ گئے اور دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت پر سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اگر کسی گناہ گار کو وقت مرگ کوئی عذاب نہ بھی ہو اور وہ تمہیں اس حال میں دیکھ لے تو اس کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے پاس کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آپ علیہ السلام کی اجازت پر ہے۔ فرمایا، کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی روح قبض کرتا ہو؟ عرض کیا، اس کا جواب تو میں اللہ رب العزت سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور کچھ
वक्त के बाद वापस लौटे और अर्ज किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे दोस्त को देखा है जो अपने दोस्त से मिलने की ख्वाहिश न रखता हो। सुभान अल्लाह। ये सुनते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुल्कुल मौत, जल्दी करो, फिर इससे बड़ी बशारत और कौन सी होगी। बस हजरत मलकुल मौत ने खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की और रवाना हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल से मुतल्लिक कुछ दीगर रवायात भी नकल की जाती हैं। जैसा कि कुब अहबार की रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में घर से निकले तो आप अलैहिस्सलाम को एक ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग नजर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवारी भेजकर इन्हें अपने पास दस्तरख्वान पर बुला लिया, मगर वो बुजुर्ग रेशे की बीमारी में मुब्तला थे, यानी जब वो लुकमा तोड़कर मुंह में डालने के लिए हाथ बढ़ाते तो लुकमा मुंह के बजाय कभी नाक पर जा लगता तो कभी कान की तरफ बढ़ जाता, और जब कभी खुदा के हुक्म से वो लुकमा मुंह में चला जाता तो हजम न हो पाता और हलक के रास्ते वापस निकल आता। अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो परेशान हुए और फरमाया, आपकी ये हालत कैसे हुई। मेहमान ने अर्ज किया, मेरी ये हालत ज़ईफ़ुल उम्र की वजह से हुई है। फरमाया, आपकी कितनी उम्र हुई है। अर्ज किया, मेरे इतने साल उम्र हो चुकी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिसाब लगाया तो ख्याल किया, इस बूढ़े की उम्र तो मुझसे फकत 2 साल ही ज्यादा है, यानी 2 साल बाद मेरी भी यही कैफियत हो जाएगी। मेहमान ने जवाब दिया, बेशक। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज किया, जब तक मैं मौत की तमन्ना न करूं उस वक्त तक मलकुल मौत को मेरे पास ना भेजा जाए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मेहमान से कुछ और गुफ्तगू की तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान को पहचान लिया कि यही हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हजरत मलकुल मौत से फरमाया, आप अलैहिस्सलाम मेरी रूह अभी कब्ज कर लेंगे, बिश्तर इसके कि मैं इस मंजिल को पहुंचूं, यानी मुझ पर ऐसा बुढ़ापा तारी हो जाए। बस हजरत मलकुल मौत आप अलैहिस्सलाम की इजाजत से उठे और रूह कब्ज करके रवाना हुए। मेराजुल नबुव्वत जिल्द अव्वल का ये वाक़या है। इसी तरह इब्न असाकर अलैहिर्रहमा ने अहले किताब की खबरों में से बहुत से बुजुर्गों से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हजरत इस्राईल के आने को मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र किया है। हाफिज इब्न कसीर अलैहिर्रहमतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह अजीम व बदतर ही इनकी सेहत को बेहतर जानता है। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम की वफात पर कई रिवायात हैं कि जिनके मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात भी अचानक हुई थी, जैसा कि हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुई थी। जबकि अहले किताब का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम बीमार होकर 175 साल की उम्र में फौत हुए थे। वल्लाहु आलम। अल्लाह पाक से दुआ है उनके सदके अल्लाह पाक हमें हिदायत कामिला नसीब फरमाए, बेहिसाब हमारी मग़फ़िरत फरमाए। जिस तरह अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदों को हर आज़माइश में, हर मुश्किल में हमें अपनी अमान में रखें, आमीन। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला, अल्लाह के हुक्म से वो आग उनके लिए गुलजार बन गई। दोस्तों, इस पर भी हमारी एक वीडियो पूरी तफसील से बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।